Wait for this interaction class. We are going to start it soon. I'll be discussing different types of keys. A primary key of one table will act as a foreign key in some other table. And different operations ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಡಿಲೀಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್, ಡಿಲೀಟ್. ನೀವು ಕಾಲಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? Tell me how many number of values that you will have. 60 into 60. ಒಂದೇ ತರ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Hello everyone, I welcome all of you to the last session on database concepts. So guys, this is the 6th session that I am doing for all of you on database concepts, and this is going to be the last session. So before I start my session, I would like to give you a small recap like what I have discussed in the last session. Let's have that, and then I'll start the concepts for all of you. Right, what is that I have discussed in the last session? Can you all tell me? So I spoke about ER diagrams. We discussed about ER diagram. So what is ER diagram? Entity relational diagram. So guys, idರಲ್ಲಿ, so you have to remember, so this rectangle shape and this ellipse. So this is for entity. ಏನಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? entity names ನ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ? attributes. ಸೊ entity ಇದು ಏನೇನು attributes ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. relationship ನ ಹೆಂಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಈ shape ಅಲ್ಲಿ relationship ನ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is what I will be using to represent the relations. So that's what you need to understand. So what is that we discussed? We also discussed generalization and specialization. So generalization and specialization in the previous class. So ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, I'll be discussing all those things, right, when I come to you people for the interaction class. Wait for this interaction class. We are going to start it soon. So in that interactive session, I will be discussing the important questions, so which will come from this chapter. Ashtodadre saku sir. From this chapter, I'll give you the important questions, right? So adana odkonbidi. So this chapter is completely easy. 11 marks in your pocket. Okay, so let's start. What is that I will be discussing in this session? Huge content, right? Yes, I'll be discussing different types of keys. ಎಷ್ಟು key ಇದೆ? ಮನೆ key, car key, bike key. ಆ keyನ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, database management system ಅಲ್ಲಿ we will be using different types of keys. I'll be discussing that. And I have some of the relational algebra. So SQL ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೇನೆ relational algebra ದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಇದೆ. ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಟೇಬಲ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, that I'll be discussing, right? And also I'll be comparing relational algebra and SQL. Along with that, I'll be discussing what is data warehouse. Very important and interesting topic. And I'll be discussing the fundamental stages of data warehouses. Okay, 4 different stages are there. I'll be discussing that. Components of data warehouse, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ components ಇದೆ. So that's what I will be calling it as components of data warehouse. And then lastly, data mining ಅಂದ್ರೆ ಏನು, different phases of data mining I will be discussing. Let's start with the first concept, that is keys. So ಇಷ್ಟು keys ಇದೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು keys ಇದೆ? ಇಷ್ಟು keys ಇದೆ. Let's understand this one by one. So I have the definitions for this in the coming slide, but ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, let us understand the concept first. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕೀ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೂಪರ್ ಕೀ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲ ಕೀನು ಒಂದೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನಪ್ಪ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಟಿ ವಿನ ಇದು ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನು ಸರ್, ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಓಕೆ,
ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಡ ಸರ್, ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, SID, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID, ನೇಮ್, ಏಜ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಆಯಿತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID-ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಏನಿದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂದರೆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ನಲ್. ನಾಟ್ ನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಎಂಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಮಾರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ? ಈಗ ನಾನು ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ರವಿ, ಮತ್ತು ಏಜ್ 10, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 854 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID ಏನು? 1. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವೆರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ನೇಮ್, ಏಜ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID 1. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID 1 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯುನೀಕ್. ಈ 1 ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ? ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ. ಯಾವ ಕೀ? ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 2 ತಗೊಂಡು ಈ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟನ್ನು ಸೇರಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು ನೀವು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಯುನೀಕಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯುನೀಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೋನ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯುನೀಕಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ರೋನ ಅಥವಾ ಆ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಾಲಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಆ ರೋನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಆಗ ಇದರೆಲ್ಲನೂ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕೀ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಏನು ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೀಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಜೊತೆ ಇರೋ 2 ಕೀ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ. ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಇದೆರಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೀನೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಸೂಪರ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಸೂಪರ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಫಾರಿನ್ ಕೀ. ಏನು ಸರ್ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಅಂದರೆ? ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್, ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ SID ಇದೆ, SID ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MID. ಓಕೆ, MID ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಏನು ಟೇಬಲ್ ನೇಮು? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಏನು? MID. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? SID. ಇದು ಫಾರಿನ್ ಕೀ, ಬೇರೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ SID, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. So this is what I will call it as foreign key. A primary key of one table will act as a foreign key in some other table. So this is what you need to understand with respect to the different keys that we have. So please understand that. Hope I made this concept very simple. Definition odre nijja artha agalla. So this is what you need to understand. This concept you need to understand. Right? So hope I made it very simple and easy. Let me not discuss the definition for all of you because I made it very simple with the diagram, right? So let me move on to that. Next concept. What is the next concept that I have? Relational algebra. Sir, relational algebra dalli, so listen here. Relational algebra operations can be divided into 2. ಎರಡು ತರ operations na perform ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಏನೇ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ನಾನು SQL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. SQL ಕ್ವೇರೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ರಿಲೇಷನಲ್ RDBMSಗೆ ಸೊ 2 ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇದೆ. ಈಗ RDBMS ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ಡೇಟಾ ಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಹಾಕಬೇಕು,
ಏನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಆಪರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಆಪರೇಷನ್ನು? ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಏನು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ? ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಯೂನಿಯನ್, ಸೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನಿದು 1 2 3 ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 3 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಜಾಯಿನ್. 4 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 4 ಇಲ್ಲಿ, 3 ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸು? ಏನೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ಅದೇ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೇಬಲ್. ಅದೇ ನಾನು ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸು? ಡೇಟಾನ ನಾನು ಹಾಕಬೇಕು, ಡೇಟಾನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು, ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಡಿಲೀಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್, ಡಿಲೀಟ್, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನಲ್ ಅಂತ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ? 1 by 1 ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಏನಿದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ನು? ನೀವು ಏನೇ ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಸ್. ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೋಸ್ನ ನಾನು ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೋಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಪೈ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ನೀವು ಕಾಲಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಪೈ. ಏನಾಯಿತು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟು. ಸೆಲೆಕ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು? ರೋ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು? ಕಾಲಮ್. ಸರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಟೇಬಲನ್ನು. ಸೊ 2ರದ್ದು ಬೇಕು ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್. ರಿಲೇಷನ್ 1, ರಿಲೇಷನ್ 2 2 ಟೇಬಲ್ದು ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂನಿಯನ್. ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಎ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನು, ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನು. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು? ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. The result of the set difference operation is tuples which are present in one relation but not in the second relation. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇದೆರಡು ಕಾಮನ್ನು, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯುನೀಕಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್. ಸರ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿರಲ್ಲ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೋ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಲಮ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಯೂನಿಯನ್. 2 ಟೇಬಲ್ದು ಡೇಟಾ. ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So we call it as a relation. So 2 tables, whatever the data that you have in the 2 relation. So if you want to have that complete data, so you'll be performing union operation. And if you perform the set difference, suppose if you have 2 relation, that is A and B, if you perform A minus B, so whatever you don't have in B, which you have in A, that will be retained. So that's what I will call it as set difference. Moving on to the next one. I have Cartesian product. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಈಗ 2 ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟೇ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟೇ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನು ಸರ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 60 ಜನ ಇರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. 60 ಜನ ಇರ್ತೀರ.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು? 60 ಕ್ವೆಶನ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು? 60 + 60 120 ಆಯಿತು. ಸೊ 60 + 60 120. In the same way, third student will ask the question to all the 60. So like that, all 60 will ask the question to all 60. So tell me how many number of values that you will have. 60 into 60. So that is what we call it as a Cartesian product. That is what we call it as a Cartesian product. ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ, ಅದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ರೀನೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ರೀನೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ನ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟರ್. So guys, this is the different operations that I perform in the relational algebra. So this is one of the important 5 marks question that you can expect, right? So mention the different relational algebra operations. So you can expect this question in your paper, right? Moving on to the next one. What that I have? So I have natural join. In sir, natural join methodgo serkobidodu natural join. We have something called join. In that join we have two different types of join. One is natural join, another one is outer join, right? So what is this natural join? First let me discuss natural join. ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್. ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಸರ್, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೇಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅದೇ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್. ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್. ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 types ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್. ಒಂದು ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಜಾಯಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗಮ್ ಜಾಯಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸೋ ಜಾಯಿನ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್, ರೈಟ್ ಜಾಯಿನ್, ಫುಲ್ ಜಾಯಿನ್. We have 3 different types of joins: left join, right join, and come on, full join. Full join ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ರೈಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್, ರೈಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಜಾಯಿನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. You got my point? So moving on to the next one. Data warehouse. Very interesting topic in fact. Yen sir idu data warehouse. Okay, let me just give you the brief knowledge about this instead of just reading these points. So first ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಫೈಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಏನು ಬಂತು? ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಏನಿದು? ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಬಿಲೋ ದ GBs. Your data will be below GBs, right? How can I store huge amount of data? So database in the next level ಹೋಯ್ತು. ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹಿಯರ್
ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೈಪೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪು ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಇದೊಂಥರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ಕಸನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಡೇಟಾ. Got my point? So you will have all varieties of data. Everything, whatever you want, you will be having in the data warehouse, right? So huge amount of data. You will have the data in terms of TBs. And the next important point that you have to remember is, so you will be storing heterogeneous data. You'll be storing heterogeneous data, right? So data warehouse is a repository of an organization of electronically stored data. Fine. So data warehouses are designed to facilitate reporting and supporting the data analysis. And huge amount of data. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಬಿಗ್ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಐಟಮ್ ತಗೋತಾರೆ, ಲಿಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಜಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಜಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟ್ 1980s. ನಾನು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು, right? So let's discuss some important point. Fundamental stages of data warehouse. So this is the 4 stages, fundamental basic stages of data warehouse. One is offline operational database, offline data warehouse, real-time data warehouse, and integrated data warehouse. Real time in the sense update ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲೇನೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, you will be integrating, you will be collecting the data from multiple different sources. Matte finally you will integrate it, you will join it. So in the same way you will have offline operational database and then offline data warehouse. So guys, you will be updating the data again and again, and then you have the huge amount of repository even in the offline. So with the offline data warehouse, this is the 4 different fundamental stages. ಏನೇನು 4 fundamental stages? So offline operational data, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so you're not going online, but still you will update the data then and there. So here offline data warehouse. So you can also store historical data. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಆಗೋಗಿರೋದು ಮುಂಚೆನೇ ಆಗೋಗಿರೋ ಡೇಟಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ಈಗ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಈಗ ಸೆಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಐ ಶುಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು I will combine. That is what I will call it as an integrated data warehouse. So this is the different fundamental stages of data warehouse. Let's look at some of the components of data warehouse. ಸೊ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೀಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಮರಳು, ಸಿಮೆಂಟು, ಐರನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a components. In the same way, if I say data warehouse, what is the different components that I have? So I have data source. ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30-40 ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಬರೀಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟಗ್ಲದ್ದೇ ಶೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫೀಟ್ ಇಂಟು ಇಂಚಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಫೀಟ್ ಟು ಇಂಚಸ್, right? So that is what we call it as a data transformation. So you're changing the data from one form to another form, feet to inches. That's what you have to understand. So report, final, whatever the data that you have, the result, so you will be calling that as a report. Then you have metadata in the sense data about the data. In textbook you will have an index. So you have the chapter number. So chapter number and chapter name is a data.
So that data is about the data. You have the page number for each and every chapter, right? So that is what I will call it as the data about the data. So ನೀವು chapter number 1 page number 3 ಅಂತ ಇದ್ರೆ, so you will go to that page number 3. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು data. So you have the data about the data. So such data I will call it as a metadata. And I have some of the operations which I will be performing on the data warehouse. So ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ select, update, delete ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ data warehouse ಅಲ್ಲಿ you don't have that in the portions, but still out of curiosity listen to me, you have some of the operations you will perform on the data warehouse. ಏನೇನು roll up, drill down, slicing, dicing. We have different operations that we perform. When you come to BCA we will be discussing that in detail. So that is what we call it as a operations. Optional components. So all these things you will have as a components in the data warehouse. So that's what you have to remember. So guys, ಏನೆಲ್ಲ advantages ಇದೆ if I have this data warehouse? First advantage, enhance end user access to the report and analysis of information. So ಏನೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೇನಿದೆ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಏನು ಡೇಟಾನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು 1/5/1991 ಅಂತ ಒಬ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು 18 years ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು 2004/21 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a consistency. Sir, that is there in the data warehouse. So that's what the advantage I will call it as. Increased productivity and decreased computing cost. Sir, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ this data warehouse, automatically whatever the data that it is storing, so it is already computing and it is storing in a such a way that you will have less cost whenever you are performing the computation. So that's what you need to understand. Able to combine the data from different source. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು, so it will be able to combine the data. That is one of the advantage that you should remember. ಈಗ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವ, ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, that is what one of the advantage. So data warehouse provides an infrastructure that could support the changes to the data and replication of the changed data back into the operational system. ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇರೋ ಡೇಟಾಗೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಬರೀ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಡೇಟಾನ ಇಷ್ಟು ಕಸದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನೋ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ? ನೋ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಡೇಟಾ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತೊಳೆಯೋದು ಸರ್ ಡೇಟಾನ, ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಂಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಾ? ರಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು? ಇಲ್ಲ. I will be removing the data which is not required, which is not useful. So that is what I will call it as a cleaning. Loading in the sense you are storing the data inside the data warehouse. So that's what I will call it as a loading. So all these things are very, very difficult. That is one of the drawback. Data warehouse can get outdated relatively quickly. So guys, main again data warehouse ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು can get outdated relatively quickly. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನದು? ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಏನದು? ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಹಡೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಹಡೂಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಡೂಪ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಬಾರ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸು ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್, ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅದರ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸು ಬರೀ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ, ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಇದನ್ನು. those who have got the training, so only those can use this data warehouse, otherwise tumba kashta. What is the next one that we have? Security could be developed serious issue. So huge amount of data ide, ella data no ide, so but it is not so secured. That is one of the drawbacks that we have. ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೇರೆದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲೇ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೀಸನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನೀಗ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಿಡನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾ. ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಿಡನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ ಸರ್? ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಿಡನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ? ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್? ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ? ಸರ್ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್. ಬಿಗ್ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಡೇಟಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೆಪ್ಸೋಡೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಮೌಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸು ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮು ಮತ್ತು ರಸ್ಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾದಾಮ್ ಪಿಸ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವೇರಿಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಡೇಟಾಬೇಸ್, ನೀವು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಕ್ವೇರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು? ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್. ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆ ಥರ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ದಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದೊಂದು ಎರಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೌ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ರೈಟ್? ಸೊ I don't know. That is a hidden fact. That is a hidden knowledge. A process of extracting the hidden knowledge is what I will call it as a data mining. ಈ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ is what I will call it as a different phases that I have when I am extracting the knowledge. Right? So the first one is selection, processing, transformation, data mining, and interpretation and evaluation.
So this is what they've given in the textbook. But inna deep agi detail agi ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, so let us write a simple diagram. So what is that diagram? Sir, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇದು ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ಏನೇನೋ ಬೇಡದಿರೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅನಾಮಲೀಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಡೇಟಾ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಡೇಟಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ 3D ಮಾಡೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಯಿತಾ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is how I will perform the data mining operation. This is what I will call it as a KDD process, knowledge data discovery process, right? So this is an end of this chapter, guys. I'll be meeting you all in the next chapter, that is SQL. It's very interesting. Bari concepts ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ a job which you can work on database. So 20 to 30,000 sigare sir. So if you work as a database administrator, or if you are working in a backend in the concepts of database, so you can earn a job. This is one of the field that you can select, right? So by saying this, ellaru safe agiri, uta ಮಾಡಿ, take care of your parents, take care of your health, take care of yourself too. Love you all, miss you, bye bye, take care.